Hi friends, good morning, one and all of you. My name is Rasni Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. My subject is pharmacology and toxicology. So, the point are discussed in today lecture about that unit drugs acting on autonomic nervous system. This unit consisting about the various point or various chapter like that general considerations, cholinergic drugs, anticholinergic drugs, sympathomimetics drugs, sympathetic blocking drugs, or drugs acting on autonomic ganglia. So today I am discussion with you. The new point of this unit is that neuromuscular blocking agent. Neuromuscular blocking agent. Introductory part of the neuromuscular blocking agent. Here these are the drugs and these are the drugs which producing that the relaxations of skeletal muscles. हे जे काही ड्रग्स आहेत कोणते न्यूरोमस्क्युलर ब्लॉकिंग एजंटचे जे काही ड्रग्स आहेत दीज आर दी ड्रग्स दॅट हॅव प्रोड्यूस दी रिलॅक्सेशन्स ऑफ दी स्केलेटल मसल्स बाय inhibiting the transmissions of nerve impulses at neuromuscular junction. These are the drugs having that relaxations of the skeletal muscle जे काही कॉन्ट्रॅक्ट झालेले असतील मसल त्यांना रिलॅक्सेशन करण्याचं काम ह्या न्यूरोमस्क्युलर ब्लॉकिंग एजंटचं आहे. हे जे काही ड्रग्स आहेत प्रोड्युसिंग दॅट दी रिलॅक्सेशन्स ऑफ द स्केलेटल मसल बाय युझिंग इनहिबिटिंग द ट्रान्समिशन्स ऑफ नर्व इम्पल्सेस ॲट न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. न्यूरोमस्क्युलर जंक्शनमध्ये जे काय ट्रान्समिशन्स आहेत नर्व इम्पल्सचे ते इनहिबिट केले जातात. And so these are the drugs are used for the relaxations of the skeletal muscle. What is that classifications of neuromuscular blocking agent? Classification of neuromuscular blocking agents. There are the two classes of these neuromuscular blocking agent. First class is non-depolarizing competitive blockers or second class is depolarizing blockers. In that non-depolarizing competitive blocker consisting about the three classes like that acting on or the duration on. First is long acting, second is intermediate acting, and third is short acting drugs. A long acting consisting of the example is that D-tubacurarine. These are the neuromuscular blocking agent drugs. Long acting duration of action of this drug consisting about the first example is D-tubacurarine, pancuronium, pipecuronium, and doxycuronium. These are the drugs having long acting duration of action in the body. Intermediate acting drug like that vecuronium, atracurium, and rocuronium. These are the intermediate acting drugs. And lastly third is short acting drugs. Short acting about only example is that mivacurium. These are the short acting drugs. The second class is that depolarizing blockers. This depolarizing blocker consisting about only two examples like that succinylcholine and decamethonium. These are the depolarizing blockers. Succinylcholine and decamethonium. All these are the neuromuscular blocking agent. These all the drugs it's having the relaxations of the skeletal muscle. Its first function. One by one discuss about the in that drugs like that first drug is D-tubacurarine. D-tubacurarine it is a quaternary ammonium alkaloid. These drug are the its alkaloids or it is obtained from the natural source like that plants. These tubacurarine structurally it's a consist about the quaternary ammonium. This alkaloid D-tubacurarine is an alkaloid and is obtaining from the plant source like Chondrodendron tomentosum and Strychnos lethalis.
These plant having the obtaining of these D-tubocurarine drugs or alkaloids for the using in the as a neuromuscular blocking agent or the produce the relaxations of skeletal muscles. What is the mechanism of action of these D-tubocurarine? D-tubocurarine नेमकी याच्यामध्ये ॲक्ट कसं होईल, तर याची जी काय मॅकॅनिझम ॲक्शन आहे ती समजून घ्या. A muscle cell at rest has a large concentration of intracellular potassium. Cellची diagram that's having a cell, okay, and the muscle cell, not only cell, it's muscle cell at rest has large concentration of intracellular potassium. म्हणजे large concentration of इंटरसाइडला पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. ओके, then at that time the exterior of the muscle cell has a large concentration of sodium ions. त्याच वेळेस बाहेरच्या साईडला काय असेल, सोडियमची कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल. and entry of sodium ion into the muscle cell is not possible during the resting phase. पण सोडियमची जर एंट्री मसलच्या सेलमध्ये होत नाही, इज नॉट पॉसिबल ड्युरिंग द रेस्टिंग फेज. रेस्टिंग फेजच्या वेळेस किंवा त्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्शन किंवा मसलचं होत नाही आहे, त्या रेस्टिंग फेजच्या वेळेस कोणत्याही सोडियम किंवा पोटॅशियम आयन इनफ्लक्स किंवा आउटफ्लक्स होऊ शकत नाही. सो म्हणजे सोडियम आयन जो आहे तो आपल्याला सेल्समध्ये पाहिजे आणि पोटॅशियम हा बाहेर पाहिजे. त्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं बॉडीमध्ये, मसलमध्ये जे काय कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं हे ह्या डिपोलरायझेशनमुळे होत असतं. तर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डिपोलरायझेशन ते आता बघू तुम्ही एकदा. तर ज्यावेळेस ॲन एंट्री ऑफ सोडियम इन टू द मसल सेल इज नॉट पॉसिबल ड्युरिंग द रेस्टिंग फेज. मग त्याच वेळेस काय होतं, व्हेन ॲसिटिलीन कोलिन इज लिबरेटेड बाय द नर्व इम्पल्सेस. म्हणजेच काय होतं, त्यावेळेस ॲसिटिलीन कोलिन लिबरेट होतो नर्व इम्पल्सेसमध्ये. त्यावेळेस काय होतं, सोडियम आयन्स मूव्ज इन टू सेल अँड पोटॅशियम आयन्स आउट ऑफ द सेल. म्हणजे सोडियम आयन जे आहेत ते सेलमध्ये जातात आतमध्ये आणि पोटॅशियम आयन्स हे बाहेरच्या वातावरणामध्ये येतात. अँड दॅट प्रोसिजर कॉल्ड धिस प्रोसिजर कॉल्ड ॲज दी डिपोलरायझेशन. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी डिपोलरायझेशन्स अँड लिडिंग टू दॅट मेकॅनिकल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द मसल. आणि ज्यावेळेस हे डिपोलरायझेशन होईल त्यावेळेस त्या मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होण्यास सुरुवात होत असते. आफ्टर, ओके, इथपर्यंत समजले. आफ्टर ए मसल कॉन्ट्रॅक्शन इज ओव्हर, मसल कॉन्ट्रॅक्शन इज ओव्हर, मग सोडियम आयन्स जे काय आतमध्ये आहे, सोडियम आयन्स आर एक्सट्रुडेड फ्रॉम द सेल. परत काय होईल, सोडियम आयन्स बाहेर येईल ज्यावेळेस पूर्णपणे मेकॅनिकल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द मसल आफ्टर दॅट is over, sodium ion is excluded from the cell and potassium ions enters into the cell. परत पोटॅशियम आयन काय होईल, सेलमध्ये होईल आणि ह्या प्रोसिजरला म्हटलं जातं these produces called as the repolarization and now the muscle is ready for second contraction. आणि त्यानंतर मसल हे सेकंड कॉन्ट्रॅक्शनसाठी रेडी होतं. म्हणजे डिपोलरायझेशन झाल्यानंतर रिपोलरायझेशन होणं महत्त्वाचं आहे. पण मग यामध्ये डी-ट्युबॅक्युरानिनचा यूज कुठं आहे. डी-ट्युबॅक्युरानिन जे काही ड्रग्स आहेत, जे काही स्केलेटल मसल रिलॅक्सन करतात, त्यांचं इथं कुठं काय झालं आहे तर ते बघूया आपण आता. तर डी-ट्युबॅक्युरानिन कॉम्पिटिशन विथ द ॲसिटिलीन कोलिन फॉर द रिसेप्टर्स ॲट न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. हे जे काय डी-ट्युबॅक्युरानिन आहे हे काय करतं, ॲसिटिलीन कोलिनसोबत कॉम्पिटिशन करते फॉर द रिसेप्टर ॲट न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. सो ॲसिटिलीन कोलिन इज प्रिव्हेंटेड फ्रॉम कंबायनिंग विथ द रिसेप्टर अँड सो डिपोलरायझेशन इज प्रिव्हेंटेड. यामध्ये काय होते बघा, हे जे काय ॲसिटिलीन कोलिन जर दिलं आहे, हे ॲसिटिलीन कोलिनच्या ऐवजी डी-ट्युबॅक्युरानिन, जे काय आपण डी-ट्युबॅक्युरानिन बघत होतो, हा जो काही ड्रग आहे हा इथे त्याची जागा घेतो. म्हणजे हा त्याच्यासोबत कॉम्पिटिशन करतो आणि त्यासोबत ॲक्टिंग करतो. जर ॲसिटिलीन कोलिन जर प्रेझेंट नसेल तर ॲटोमॅटिकली ही जी काही डिपोलरायझेशनची प्रोसिजर होती ती पूर्णपणे स्टॉप होईल, ती पूर्णपणे प्रिव्हेंट होईल. म्हणजे ॲसिटिलीन कोलिन असेल तरच डिपोलरायझेशन होणार आहे.
कारण की ते लिबरेटेड होईल आणि लिबरेटेड झाल्यानंतर रेस्टिंग फेजमधून सोडियम आयन्स हे आतमध्ये जातील आणि पोटॅशियम आयन्स हे सेलच्या बाहेर येतील, त्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्शन होईल, त्यावेळेस डिपोलरायझेशन होईल. पण आपल्याला ही प्रोसिजर सगळी स्टॉप करायची, म्हणजे आपल्याला ॲसिटिलीन कोलिन तिथे ह्या रिसेप्टरसोबत जोडून द्यायचा नाही. म्हणजे त्याच वेळेस आपल्याला काय करायचं आहे, ॲसिटिलीन कोलिन ऐवजी आपला डी ट्युबॅक्युरेनिन ड्रगच्या रिसेप्टरसोबत त्याचे कॉम्बिनेशन झालं पाहिजे. सो दॅट हॅविंग अ प्रोड्यूस दी स्केलेटल मसल रिलॅक्सेशन. So acetylcholine is prevented from combining with the receptor, and so depolarization is prevented. आणि depolarization जर प्रिव्हेंट झालं तर ॲटोमॅटिकली दिस प्रोड्युसेस मसल रिलॅक्सेशन, ॲटोमॅटिकली तिथे मसल रिलॅक्संट होणार आहेत. दॅट इज हॅविंग मेकॅनिझम ॲक्शन ऑफ these D-tuberculin drugs. Like that, same of the next slide showing that pharmacological actions of this D-tuberculin. This pharmacological action of D-tuberculin, first the sequence of paralysis. The D-tuberculin initially paralyzes the smaller muscle. This D-tuberculin having a paralysis about that smaller muscles like those of fingers, toes, eyes and ears. Later, bigger muscles like those of limbs, neck and trunk are affected, followed by intercostal muscles. म्हणजे इथं आपल्याला मसल काय रिलॅक्स करायचे आहेत. पॅरालायसिसमध्ये पण काय होतं आहे, मसलचं रिलॅक्सेशन होत असतं हाय प्रमाणामध्ये. तर मग हे जे काय होणार आहे डी ट्युबॅक्युलारिन, तर इनिशियली पॅरालाइज स्मॉलर मसलला होणार, म्हणजे कोणते फिंगर्स असेल, टॉईज असेल, आईज असेल किंवा इयर्स असेल. नंतर बिगर्स मसलला होणार, म्हणजे मोठे मसल जे आहेत लाईक दॅट लिम्स, नेक, ट्रंक अँड आर अफेक्टेड, फॉलोड बाय इंटरकोस्टल मसल्स. आणि लास्टला तो इंटरकोस्टल मसलला पॅरालाइज करणार किंवा मसल रिलॅक्स करणार. अँड द डायफ्रॅगम इज द लास्ट मसल टू बी अफेक्टेड. आणि लास्टला सगळ्यात डायफ्रॅगम जो आहे रिस्पायरेटरी सिस्टीममध्ये त्याला अफेक्टिंग होणार. अँड सो रिस्पायरेटरी फेल्युअर ऑकर्स ॲट लास्ट इव्हेंट. आणि ह्या शेवटच्याच कंडिशनला जर हाय प्रमाणामध्ये हा डोस दिला तर रिस्पायरेटरी फेल्युअर होऊन तो पेशंट डेथसुद्धा होण्याचे चान्सेस आहेत. सो रिस्पायरेटरी फेल्युअर ऑकर ॲट दी लास्ट इव्हेंट अँड रिकव्हरी ऑकर्स इन द रिव्हर्स ऑर्डर. So next pharmacological action of these D-tuberculin drug is that central nervous system. हा जर ड्रग आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केला तर सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवरती काय इफेक्ट होईल, तर डी ट्युबॅक्युरॅरिन बिंग अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड, आणि क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड डज नॉट क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बॅरियर. जे काय क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड असतील, कारण डी ट्युबॅक्युरॅरिन हा एक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड आहे, म्हणजे त्यामध्ये 4 अमोनियम ग्रुप्स आहेत. अशा कंपाऊंडला ब्लड ब्रेन बॅरियरमध्ये जाता येत नाही, किंवा त्यांना डू नॉट क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बॅरियर. So it does not produce any central effects like stimulation or depression. So this D-tuberculin it's no any effect on the central nervous system. Next, cardiovascular system. कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीममध्ये जर नॉर्मल डोस दिला तर कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट होणार नाही. डी ट्युबॅक्युलिनचा जर नॉर्मल डोस दिला तर कोणत्याही प्रकारचा कार्डिओवॅस्क्युलरवरती इफेक्ट होणार नाही. बट लार्ज डोस प्रोड्युसेस fall in blood pressure due to ganglionic blockage and histamine release. But large dose produce fall in blood pressure. But large dose produces fall in blood pressure and due to ganglionic blockage and histamine release. पण जास्त जर डोस दिला ते आपण डी ट्युबॅक्युलिनचा किंवा जास्त डोस झाला तर त्यावेळेस ब्लड प्रेशर जो आहे तो कमी होईल, बिकॉज गँग्लियोनिक ब्लॉकेज अँड हिस्टॅमाइन रिलीज. देन नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ दिस डी ट्युबॅक्युलिन इज अ रिस्पायरेशन. स्मॉल डोस ऑफ डी ट्युबॅक्युलॅरिन हॅज अ नो इफेक्ट ऑन रिस्पायरेशन. जे स्मॉल डोस घेतला आपण डी ट्युबॅक्युलॅरिनचा तर कोणत्याही प्रकारचा रिस्पायरेशनवरती इफेक्ट मिळणार नाही. बट लार्ज डोस जर आपण त्या डी ट्युबॅक्युलिन ड्रगचा घेतला, इट्स हॅविंग प्रोड्युसेस पॅरालायसिस ऑफ रिस्पायरेटरी मसल्स लाईक डायफ्रॅगम अँड इंटरकोस्टल मसल, अँड दिस कॅन बी ट्रीटेड विथ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन. आणि हे जर झालं तर त्यांना ट्रीटमेंट करण्यासाठी आर्टिफिशियल रिस्पायरेशनची गरज आहे. ॲटोनॉमिक गँग्लियावरती काय फरक पडेल, तर ॲटोनॉमिक गँग्लियावरती जर आपण डी
ट्युबॅक्युरॅरिन हा जर ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशन केला तर प्रोड्युसेस गँग्लियोनिक ब्लॉकेज आफ्टर अँड इनिशियली ब्रीफ स्टिम्युलेशन्स अँड द गँग्लियोनिक ब्लॉकेज कॅन बी अँटॅगोनाइज बाय निओस्टिग्मिन. आणि जे काय गँग्लियोनिक ब्लॉकेज आहे यांना अँटॅगोनिस्टचं काम करण्यासाठी निओस्टिग्मिन ड्रग्स आहेत. आणि लास्ट हिस्टॅमाइन रिलीज. डी ट्युबॅक्युरॅरिन रिलीज द हिस्टॅमाइन फ्रॉम टिश्यू. आणि हिस्टॅमाइन जर रिलीज करत असेल डी ट्युबॅक्युरॅरिन तर त्यामुळे दिस लिडिंग टू दॅट ब्रॉन्कोस्पाझम अँड हायपोटेन्शन आर द क्रिएटेड. हा जो काय डी ट्युबॅक्युरॅरिन ड्रग आहे हिस्टॅमाइन रिलीज करतो आणि हिस्टॅमाइन जर रिलीज केलं बॉडीमध्ये तर ब्रॉन्कोस्पाझम तयार होईल आणि हायपोटेन्शनही त्यामध्ये ॲडवर्स इफेक्ट आपल्याला बघायला मिळेल. Then next slide showing that absorption, metabolism and excretion of the D-tubercularine drugs. Being a quaternary ammonium compound, D-tubercularine is not absorbed from gastrointestinal tract. जे काही क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड असतात म्हणजेच डी ट्युबॅक्युरॅरिन हे गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅकमध्ये ॲब्सॉर्ब होत नाहीत, बट इट इज अ वेल ॲब्सॉर्ब ऑन इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन. सो दिस डी ट्युबॅक्युरॅरिन ड्रग इट्स हॅविंग ओनली अँड दॅट ॲडमिनिस्ट्रेशन बाय इंट्रामस्क्युलरली, नॉट बाय ओरली. इट डज नॉट क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बॅरियर अँड ब्लड प्लॅसेंटल बॅरियर. हे जे काही ड्रग्स आहेत हे डू नॉट क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बॅरियर अँड ब्लड प्लॅसेंटल बॅरियर. इट इज अ मेटाबोलाइज मेनली इन द लिव्हर. यांचं जे काय मेटाबॉलिझम आहे ॲक्टिवेशनचं इनॲक्टिव्ह किंवा इनॲक्टिवेशनचं ॲक्टिव्ह ड्रग करायचे हे जे काय मेटाबॉलिझमची प्रोसिजर आहे ही सर्व लिव्हरमध्ये होती अँड excreted in urine. So next slide is that adverse reaction of these D-tubercularine drug. First adverse reaction, respiratory failure due to paralysis of respiratory muscles and which can be treated by artificial respiration. Second आहे ॲडवर्स रिॲक्शन हायपोटेन्शन. आता हायपोटेन्शन काय झालं तर ह्या हिस्टॅमाइन रिलीज झाल्यामुळे झालं आहे. आता हायपोटेन्शन विच कॅन बी ट्रीटेड बाय सिम्पॅथोमायमॅटिक अमाइन. सिम्पॅथोमायमॅटिक अमाइनचे ड्रग जर वापरले तर हायपोटेन्शन परत हे रेग्युलर होऊन जाईल. आणि लास्टला आहे ब्रॉन्कोस्पाझम अँड ॲलर्जिक रिॲक्शन्स. दिस इज ऑल्सो हॅविंग ॲडवर्स रिॲक्शन अँड विच कॅन बी ट्रीटेड बाय अँटीहिस्टॅमाइन्स ड्रग्स. So this is the adverse reaction of D-tubercularine drugs. Then next, preparations and dose of this D-tubercularine. D-tubercularine injection is a 6 to 9 milligram by intravenous injection. हे जे काय D-tubercularine आहे हे इंजेक्शननुसार ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं जातं. त्यांचा डोस फक्त किती आहे 6 to 9 milligram बाय इंट्राव्हेनस इंजेक्शन और इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन. Then last of that, therapeutic uses of these D-tubercularine drugs. Therapeutic uses of these D-tubercularine drugs. These are the drugs. It's used as an adjuvant in anesthesia to produce muscle relaxation. Adjuvant in anesthesia to helping for the anesthesia to that having produce the muscle relaxation. Second अजून एक यूज आहे त्यामध्ये इन आर्थोपेडिक प्रोसिजर फॉर करेक्शन ऑफ डिसलोकेशन ऑफ दी बोन्स. जे काही बोन्स आहेत त्यांचं डिसलोकेशन झालं असेल तर ते करेक्शन करण्यासाठी ह्या D-tubercularine ड्रगचाही यूज केला जातो. टू प्रिव्हेंट द ट्रोमा इन इलेक्ट्रोशॉक थेरपी. ट्रोमा जो आहे तो प्रिव्हेंट करण्यासाठी इन इलेक्ट्रिक शॉक थेरपीसाठी हा ड्रग्स D-tubercularine ऑल्सो यूज केला जातो. To decrease the muscle spasm in tetanus and convulsive state. And last, it is used in the diagnosis of myasthenia gravis. myasthenia gravis हा डिसीज झालाय की नाही हे डायग्नोसिस करण्यासाठी या D-tubercularine ड्रगचा यूज केला जातो. myasthenia gravis म्हणजे काय तर myasthenia gravis म्हणजे इट्स अ विकनेस अँड रॅपिड फटिग ऑफ मसल अंडर द व्हॉलंटरी कंट्रोल. यामध्ये काय होतं विकनेस आणि रॅपिड फटिग येतो मसलमध्ये under the voluntary control. That is called as the myasthenia gravis disorder. Then another drug is that pancuronium. Pancuronium is having a long acting non depolarizing drugs.
इट इज दी सिंथेटिक न्यूरोमस्क्युलर ब्लॉकिंग एजंट विथ अ स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर. यामध्ये स्टेरॉइडल मॉइटी पण प्रेझेंट आहे आणि सो स्टेरॉइडल मॉइटी प्रेझेंट असल्यामुळे याचे इट इज अ 5 times मोर पोटेंट दॅन डी ट्युबाक्युरॅरिन. डी ट्युबॅक्युरॅरिनपेक्षा 5 टाइम जास्त ॲक्टिव्ह ड्रग आहे हा पॅनक्युरोनियम, बिकॉज इट्स सिंथेटिक न्यूरोमस्क्युलर ब्लॉकिंग एजंट. जो आपण डी ट्युबॅक्युरॅरिन ड्रग बघितला, इट्स अल्कलॉइड, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नॅचरली सोर्स. बट धिस पॅनक्युरोनियम इट्स अ सिंथेटिक ड्रग or synthetic neuromuscular blocking agent with a steroidal structure. It does not release histamine. जसं की डी ट्युबॅक्युरॅरिन ड्रग हिस्टॅमाइनला रिलीज करत होता, तसा पॅनक्युरोनियम ड्रग इट डज नॉट रिलीज हिस्टॅमाइन. सो इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लशिंग और ब्रॉन्कोस्पाझम. फ्लशिंग मीन्स स्किन रेड होते, यामध्ये रेडनिंग ऑफ द स्किन और ब्रॉन्कोस्पाझम. इट कॅन कॉजेस rise in blood pressure and tachycardia due to vagal blockage. ह्या पॅनक्युरोनियममुळे डज नॉट प्रोड्यूस द फ्लशिंग और ब्रॉन्कोस्पाझम, बट इट कॅन कॉजेस राईज इन द ब्लड प्रेशर अँड टॅकिकार्डिया ड्यू टू द व्हॅगल ब्लॉकेज. व्हॅगल ब्लॉकेजमुळं ब्लड प्रेशर जो आहे तो इन्क्रीज होतो. दिस पॅनक्युरोनियम इट्स हॅविंग अ इनएक्सपेन्सिव्ह इन नेचर. याचं जे काय इनएक्सपेन्सिव्ह आहे आणि इनएक्सपेन्सिव्ह असल्यामुळं सो इट इज अ routinely used as a muscle relaxant in developing countries. So it is a routinely used as a muscle relaxant in developing countries of these pancuronium drugs. Next drug आहे pipecuronium. Pipecuronium is also having a long acting drug in non-depolarizing class. It is another new steroidal neuromuscular blocking agent. It has a slow onset but long duration of action. It has a minimum cardiovascular effect, but it can cause transient hypotension and bradycardia. These are the pipecuronium drugs. Then next drug is a doxycurium. Doxycurium drugs, it is a recent biquaternary muscle relaxant. Doxycurium, these are the drugs. It's having a recent biquaternary muscle relaxant and it has a slow onset but longer duration of action. And so this doxycurium drug it is a suitable for long duration surgery. जर लॉंग ऑपरेशन असेल, लॉंग सर्जरी असेल तर त्यासाठी हा ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशन दिला जातो त्या पेशंटला डॉक्झॅक्युरियम. इट इज द रिसेंटली फाउंड अँड इट इज अ रिसेंटली biquaternary muscle relaxant. It has a slow onset action but longer duration of action. So it is a suitable for long duration surgery of this doxycurium drug. Next आहे atracurium. Atracurium it's an intermediate acting drug. It is a biquaternary competitive neuromuscular blocking agent. It is a biquaternary, दोनच यामध्ये क्वाटर्नरी आहेत, competitive neuromuscular blocking agent. It is a 4 times less potent than pancuronium and also the duration of action is short. याची जी काय ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन आहे ॲट्राक्युरियमची ही शॉर्ट आहे आणि पॅनक्युरोनियमपेक्षाही 4 times लेस आहे. अँड धिस ड्रग इज इनॲक्टिवेटेड इन अ प्लाझ्मा बाय स्पॉन्टेनियस नॉन एन्झायमॅटिक डिग्रेडेशन ऑफ द एन्झाईम or that's called as Hoffman elimination. And last drug is that mivacurium on the non-depolarizing on the short acting drug mivacurium. It is the shortest acting non-depolarizing neuromuscular blocker drugs. It can cause flushing due to histamine release. सर्वात शॉर्ट ॲक्टिंग ड्रग हा आहे, त्याचं नाव आहे मिव्हाक्युरियम. शॉर्टेस्ट ॲक्टिंग नॉन डिपोलरायझिंग न्यूरोमस्क्युलर ब्लॉकिंग ड्रग्स. यामुळं ह्या ड्रग्समुळे काय होतं, मिव्हाक्युरियम ड्रग्समुळं फ्लशिंग म्हणजे काय, रेडनिंग्स ऑफ द स्किन ड्यू टू द हिस्टॅमाइन रिलीज अँड इट इज अ मेटाबोलाइज्ड बाय प्लाझ्मा कोलिन इस्टरेज. याचं जे मेटाबॉलिझम होतं आहे हे कोलिन इस्टरेज एन्झाईममुळे होत असतं. अँड प्रोलॉंग पॅरालायसिस कॅन ऑकर इन सिडोकोलिनिस्टरेज डिफिशियन्सी. जर प्रोलॉंग पॅरालायसिस जर दाखवत असेल तर त्यामध्ये त्या पेशंटमध्ये डिफिशियन्सी आहे सिडोकोलिनिस्टरेज एन्झाईमची, बिकॉज इट्स हॅविंग अ मेटाबॉलिझम पार्ट और मेटाबॉलिझम एन्झाईम. देन
Next example is that succinylcholine, but these succinylcholine are the example of depolarizing blocking agent. Depolarizing blocking agent consists about the example succinylcholine and decamethonium. या succinylcholine काय आहे ते आपण बघूया. The succinylcholine it's also having it is a quaternary ammonium compound. तर आता हे succinylcholine नेमकी कसं तयार झालंय, तर इट हॅज अ स्ट्रक्चर रिझेम्बलिंग टू द टू मॉलिक्युल्स ऑफ ॲसिटिलिनकोलिन जॉईन टुगेदर. दोन ॲसिटिलिनकोलिन मॉलिक्यूल जे आहेत, दोन ॲसिटिलिनकोलिनचे मॉलिक्यूल एकत्र केल्यानंतर ससिनिलकोलिन तयार झाला आहे. इट हॅज लाईक दॅट ना, इट हॅज अ स्ट्रक्चर रिझेम्बलिंग टू दॅट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ॲसिटिलिनकोलिन जॉईन टुगेदर अँड इट ॲक्ट्स बाय प्रोड्युसिंग पर्सिस्टंट प्रोलॉंग डिपोलरायझेशन. यामुळे काय होते, पर्सिस्टंट किंवा प्रोलॉंग डिपोलरायझेशन प्रोड्यूस होते. बिफोर द ऑकरन्स ऑफ स्केलेटल मसल पॅरालायसिस देर इज ब्रीफ मस्क्युलर फॅसिक्युलेशन अँड ट्विचिंग. फॅसिक्युलेशन म्हणजे काय, मसल ट्विच किंवा मसल लवणे. ब्रीफ स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रॅक्शन दॅट्स हॅव्हिंग अ फॅसिक्युलेशन अँड ट्विचिंग. ससिनिलकोलिन इज रॅपिडली डिस्ट्रॉइड बाय प्लाझ्मा अँड लिव्हर सिडोकोलिनिस्टरेज. ससिनिलकोलिन जो काही ड्रग आहे, इट्स रॅपिडली डिस्ट्रॉइड बाय प्लाझ्मा अँड लिव्हर सिडोकोलिनिस्टरेज. सो इट हॅज अ व्हेरी शॉर्ट ॲक्शन. त्यामुळे तो बॉडीमध्ये जास्त वेळ राहत नाही आणि त्याची जी काय ॲक्शन आहे ओनली फॉर लास्टिंग ओनली 3 to 5 minutes आफ्टर दॅट ॲडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इट्स हॅव्हिंग अ डिस्ट्रॉय इन प्लाझ्मा बाय लिव्हर सिडोकोलिनिस्टरेज एन्झाईम. ससिनिलकोलिन डज नॉट रिलीज हिस्टॅमाइन. जो काय ससिनिलकोलिन ड्रग आहे, इट डज नॉट रिलीज द हिस्टॅमाइन बट लार्ज डोसेस मे प्रोड्यूस हायपोटेन्शन ड्यू टू गँग्लियोनिक ब्लॉकेज. जर ह्या ड्रगचा लार्ज डोस जर त्या पेशंटने घेतला तर ॲटोमॅटिकली प्रोड्युसेस दॅट दी हायपोटेन्शन अँड ड्यू टू गँग्लियोनिक ब्लॉकेज. हायपोटेन्शन क्रिएट होणार आहे का, तर ह्या ससिनिलकोलिनमुळे, का तर गँग्लियोनिक ब्लॉकेजमुळे. आणि लास्ट ससिनिलकोलिन इट्स ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲट अ डोस ऑफ 1 milligram per kilogram by slow intravenous injection and followed by only 0.3 milligram per kilogram if required. Adverse effect of these drug of this succinylcholine is that prolonged apnea in genetic deficiency of the enzyme pseudocholinesterase. जर सिडोकोलिनिस्टरेज जर डिफिशियन्सी असेल त्या पेशंटमध्ये, जेनेटिक डिफिशियन्सी असेल तर प्रोलॉंग ॲपनोया होऊ शकतो. ॲपनोया म्हणजे काय, तर ॲपनोया म्हणजे स्टॉपेज ऑफ ब्रिदिंग और इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग देर इज अ नो मुवमेंट ऑफ मसल ऑफ इनहेलेशन. म्हणजे पूर्णपणे ब्रिदिंग जी आहे ती स्टॉपेज होणार आहे. का, तर हे एन्झाईम्स नाही त्यामध्ये बॉडीमध्ये प्रेझेंट. कोणतं, सिडोकोलिनिस्टरेज. कारण की हे सिडोकोलिनिस्टरेज हे जे काही एन्झाईम आहे हे या ड्रगला मेटाबोलाइज करण्याचं काम करतं आणि ते जर प्रेझेंट नसेल तर ॲटोमॅटिकली ॲपनोया होण्याचे चान्सेस आहे. इट इज ट्रीटेड बाय गिव्हिंग अ फ्रेश ब्लड ट्रान्सफ्युजन. जर अशी कंडिशन असेल तर त्यावेळेस त्या पेशंटला पूर्णपणे ब्लड ट्रान्सफर करावं लागतं, ब्लड ट्रान्सफ्युजन करावं लागतं. दिस इज अबाउट ऑल ओव्हर दी न्यूरोमस्क्युलर ब्लॉकिंग एजंट ड्रग्स. आर यू शुअर अप टू हिअर? सो नेक्स्ट पॉईंट uploaded in next lecture. Thank you.